খেজুর মেথি ক্ষুধা যদি পায়, দুম্বারি দুধ পাতার ঠোঙায় দেব পিপাসায়। খেতে দেব খেজুর মেথি ক্ষুধা যদি পায়, দুম্বারি দুধ পাতার ঠোঙায় দেব পিপাসায়। হাজির রব হামেশা তার খিদমতে সবাই, মাগো সঙ্গে নিয়ে যাই। আল্লাহুম্মা ইকু লাগা ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। বাবলা বনের ছায়ায় নিয়ে বসবো সবাই ঘিরে, খুরমা পাতার তাজ বানিয়ে পরিয়ে দেব শিরে। বাবলা বনের ছায়ায় নিয়ে বসবো সবাই ঘিরে, খুরমা পাতার তাজ বানিয়ে পরিয়ে দেব শিরে। সে যে মোদের বাদশাহ হয়ে, সে যে মোদের বাদশাহ হয়ে করবে মা বাদশাহ, মাগো সঙ্গে নিয়ে যাই। তোর মোস্তফাকে দে না মাগো সঙ্গে নিয়ে যাই। মোদের সাথে মিস্টার আবে ময়দানে ভয় নাই, সঙ্গে নিয়ে যাই। আদর করে লুহাওয়া তার গায়ে নাহি লাগে, চুমতে কদম পথের কাঁটা কুসুম হয়ে জাগে। আদর করে লুহাওয়া তার গায়ে নাহি লাগে, চুমতে কদম পথের কাঁটা কুসুম হয়ে জাগে। লুকাই চাঁদ মা দেখে গো তার পেশানির রসনা, মাগো সঙ্গে নিয়ে যাই। তোর মুস্তফাকে দে না মাগো সঙ্গে নিয়ে যাই। মোদের সাথে মিস্টার আবে ময়দানে ভয় নাই, মাগো সঙ্গে নিয়ে যাই। আল্লাহুম্মা সাল্লি
مولانا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال أيضا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال أيضا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. সকলে বলি আমিন. قال الله عز وجل أيضا في كلامه إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال الله عز وجل أيضا في كلامه يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم من أصبح على الدنيا حزينا لم يزدد من الله إلا بعدا وفي الدنيا إلا قدا وفي الآخرة إلا جهدا ولم يزل ممكوتا مهدورا. يا ابن آدم ترزق بالرزق فإن الرزق مقسوم والحديث محروم والاستقصاء شوم والأجل مهتوم وقد فاد من لم يحمل من الظلم نكرا. يا ابن آدم خير الحكمة خشية الله وخير الغنى غنى القلب
وخير زاد التقوى وخير ما أوتيتم العافية وخير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم لا إيمانا لمن لا أمانة له ولا دينا لمن لا عقد له أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سيدنا مولانا محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اے خدا اگر تو کرم کرے زباں پہ بات ایسی دے جو دل پہ اثر کرے شکر بولی آمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ نہ کسی ہنسی کی جستجو ہے نہ تو دل ربا کی تلاش ہے رہ کبریا کی جستجو ہے اور کملی والے کا تلاش ہے بلغ العلا حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ এই সকলে বলেনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি আলহামদুলিল্লাহ কবিবর্তার ভাষায় বড় সুন্দর লিখেছেন दर्द दिल किससे कहूँ कोई तो गम खार नहीं बेश छोटो कर बाबा बेशटा छोटो कर दर्द दिल बेश छोटो कर हाँ बेशटा छोटो कर टोलटा मारते হবে खाली बेश बाच हो कर खाली ए जान दर्द दिल किससे कहूँ कोई तो गम खार नहीं ऐ खुदा तेरे सिवा कोई तो मददगार नहीं अल्हम्दुलिल्लाह আল্লাহ পাকের লাখো শুকরিয়া তিনি আমাদেরকে বড় ভালোবেসে সৃষ্টির সেরা মানুষ করেছেন সৃষ্টির সেরা মানুষ করেছেন এই শব্দটা মনে রাখবেন বাস এই শব্দ দিয়ে শুরু করলাম আশা রাখি এই শব্দের উপরই শেষ করব তিনি আমাদেরকে মানুষ করেছেন এটা আমরা বড় ভাগ্যবান হ্যাঁ না না জোরে বলেন যদি মানুষ না করতেন তাহলে লাঞ্ছিতর সঙ্গে জীবন কাটাতে হতো হয় গাছের ডালে তা না হলে কারোর গোয়াল ঘরে তা না হলে কোথায় কারোর ভাঙা ঘরের ভিতরে দেখেন না কুকুর বিড়াল কোথায় বাস করে ওই রকম জায়গায় গরু ছাগল কোথায় বাস করে ওই রকম জায়গায় পাখি পক্ষী কোথায় বাস করে গাছের ডালে সাপ খোপ ইঁদুর বাঁদর কোথায় বাস করে
গর্তের ভিতরে। তো আল্লাহ মানুষ করেছেন ভাগ্যবান, তাই 5 তলা বাড়ি, এসি ডিসি গাড়ি, মার্বেলের পাথর, কম্পিউটারের ফ্যান, আরে কত রকমের ভ্যান, সব চাপতে পারছি না। তো আল্লাহ মানুষ করেছেন, এটা বড় জিনিস নয়। মানুষ হয়ে জন্ম নেওয়াটা ফ্যাক্টর নয়। আসল ফ্যাক্টর কি? ফ্যাক্টর হচ্ছে মানুষ হয়ে ফিরে যাওয়া। বাস আমি বলেছি, এই শব্দের শুরু এখানেই শেষ। মানুষ হয়ে জন্ম নেওয়াটা বড় জিনিস নয়, মানুষ হয়ে ফিরে যাওয়াটা বড়। যদি বলে এই মানুষ হয়ে ফিরে যাওয়ার জন্যই ধর্ম। গরুর ধর্ম আছে, ছাগলের ধর্ম আছে, কুত্তার ধর্ম আছে, কথা বলে নাই। কারণ ওদের তো ওটার দরকার নাই, এটা মানুষের দরকার। কার দরকার বলুন? কারণ এই ধর্মটা না থাকলে মানুষ তার মনুষ্যত্ব বুঝতে পাবে না, আর সে মানুষ হবেও না। মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি, এটা গর্বের নয়। গর্ব হচ্ছে মানুষ হয়ে ফিরে যাওয়া। এই ফিকিরটাকে বাঁচানোর জন্য মিলাদ, ওয়াজ, নসিহাত, বায়ান, বক্তৃতা, খানকা, মসজিদ, মাদ্রাসা, সব কিছু, দেবতালয়, পূজা পাঠ, পার্বণ, ভালোবাসা, সব কিছু মানুষ হয়ে থাকার জন্য। কথা বোঝেন না? হ্যাঁ, পৃথিবীর যত রকমের যা কিছু আছে, সে গির্জা হোক, মন্দির হোক, মসজিদ হোক, যত রকমের দেবতালয় আছে, তার আসল টার্গেট হচ্ছে মানুষকে মনুষ্যত্ব দিয়ে মানুষ করে ফিরিয়ে দেওয়া। যদি মানুষ হয়ে ফিরে যেতে পারি তাহলে কিন্তু রেহাই। আর মানুষ হয়ে যদি ফিরতে না পারি তাহলে কিন্তু পেটাই, এছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নাই। কথা বুঝেছেন? এটা এখানে রাখেন, একটু পাড়ায় ঘুরিয়ে আসি, গোটা জলেশ্বর দেখে আসি, তারপর এখান থেকে আবার চাষ শুরু করব। শোনাচ্ছিলাম যে তিনি আমাদেরকে দয়া করে মানুষ করেছেন। দেখেন, উনিও শুনবেন না, একে শুনতেও দেবে না, কি সব মনে লোক বসে। কথা বুঝেছেন? তিনি আমাদেরকে মানুষ করেছেন, মানুষ হয়ে যেতে বলেছেন। তাই প্রশংসার একমাত্র মালিক হলো আল্লাহ। তিনি এই কর্মবহুল পৃথিবীর কর্মক্লান্ত হতে সমস্ত দুশ্মনের হাত থেকে বাঁচিয়ে ভালোবাসার মানুষগুলোকে একটু সাইড করে, ভালোবাসার মানুষগুলোকে সাইড করে সম্পদ আর সম্পত্তিকে পিছনে ফেলে শয়তানের মুখে লাত মেরে রহমতের ফেরেশতার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে এই জান্নাতের বাগানে বসার সুযোগ দিয়েছেন। কিছু শোনার ও কিছু বলার ব্যবস্থা করেছেন, আর আমি আপনি সুযোগটাকে সদ্ব্যবহার করতে পেরেছি। এজন্যে মুক্ত কণ্ঠে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে বলি আলহামদুলিল্লাহ। সত্যি প্রশংসার একমাত্র মালিক হলো আল্লাহ। সাইড থেকে মারো, পিছনের লোকদের কষ্ট পাচ্ছে বাবু, সাইড থেকে মারো, পিছনের লোকদের কষ্ট পাচ্ছে। আমার বসে বসে মারো, যা বসে দেখছেন অসুবিধা হচ্ছে। ভাই কথা যদি বলেন যে বোঝার মতো বলুন তাহলে বলি, আর যদি বলেন না শুধু খালি আওয়াজ করেন তাহলে চিল্লে দিই বেকার। শিক্ষিত ছেলে তোমাদেরকে সেজন্য সেইভাবে বলছি যেভাবে বললে তোমার বুঝে আসবে। মেরে মোহতম দোস্তর বুজুর্গ, এজন্যে আমি আপনি যারা এই সুযোগটাকে সদ্ব্যবহার করতে পেরেছি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। সবাই বলেছে? বলে নাই? এই কটা লোক কিন্তু সব কটা আলহামদুলিল্লাহ বলেছে।
বলে নাই। যারা বলে নাই তার সঙ্গে আমার কোনো ঝগড়া আছে? নাই। হিংসা আছে? নাই। তার সঙ্গে আমার কোনো গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আছে? নাই। তবে যেটা সত্য এটা জানা চাই, হ্যাঁ না? যেটা সত্য এটা যদি বলেন জানা চাই। আর একটা কথা বলে দিচ্ছি, মনে রাখবেন, মানুষ যখন কোনো কথা বলে তখন বুদ্ধিমানরা ভাবে ও কি বলেছে, আর যারা সত্যিকারের জ্ঞানী তারা ভাবে ও কি বলতে চাইছে। একটা কি বলেছে আর একটা সে কি বলতে, দুটো এক না আলাদা? আলাদা। কি বলেছে এটা প্লেন কথা, কি বলতে চাইছে এইটা হলো খুব সূক্ষ্ম কথা। এটাকে যে ভাবতে পারে, এটা যে নিতে পারে, সেই আগাতে পারে। কথা বুঝেছেন? আপনি আমি যা বলছি কথাগুলো শুনবেন, কি বলছি আর কি বলতে চাচ্ছি। কারণ সব কথা ওপেন বলা যাবে, যদি বলে যাবে না। যদি বলা যায় তাহলে খেতে বসে ভাত পেটে যাবে না। একটা গল্প বলবো, 2 মিনিট গল্প বলি। 2 ভাই সংসারে, বড় ভাইয়ের বিয়ে দিয়েছে, মা অচল, বাপ মরে গেছে। বড় ভাইয়ের বিয়ে দিয়েছে, এখন 6 মাস কি 1 বছর পরে কোনো কারণবশত বাসে বা গাড়িতে আসছিল, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মারা গেছে। অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মারা গেছে। বাড়িতে শোকের ছায়া, বাপ নেই, বড় ভাই চলে গেল। যে মেয়েটাকে ভাবি করে এনেছে, মেয়েটির সম্পর্কে ভাবি হলেও ব্যবহারটা মায়ের মতো। মা অচল, মায়ের সেবা করে। আমি ছোট দেওর, সন্তানের মতো ভালোবাসে, জামা কাপড় কেচে দেয়, গুছিয়ে দেয়, খাইয়ে দেয়, পরিয়ে দেয়, সব ঠিক করে দেয়। ভাই মারা গেছে, শোকাতুর। ভাবির বাপের ঘরে তেমন কেউ নেই যে যেখানে দিয়ে আসা যায়। ভাই নেই, বাপ আছে তো অচল, মা নেই, কোথায় দিয়ে আসবে? ভাবির একুল ওকুল দুকুল ফাঁকা। কথা বুঝেছে? এখন থাকবে কোথায়? তো শাশুড়ির কাছে। দুজনে থাকে, সংসারের কাজ শাশুড়ি বয়ে করে, ছোট ছেলে এদিক ওদিক পড়াশোনা করে। এখন একদিন খেতে বসেছে, একদিন 10টার সময় গরম ভাত খেতে বসছে। ভাই গল্প ভুলে যাবেন না, গল্পটা কি ভুলে গেলে জলটা শেষ। এখন 10টার সময় টিফিন খেতে বসেছে, আর টিফিন খেতে বসার পরে একটু মুখটা হাসি হাসি ভাব। তো ভাবি জিজ্ঞাসা করছে, কী ব্যাপার হঠাৎ আজকে এত খুশি? বলছে, ভাবি ও তোমাকে শুনতে হবে না, ও তোমাকে শুনতে হবে না। বলছে, কেন? আমি কি তোমার কথা শোনার মতো যোগ্য নয়? আমি তোমাকে কি সত্যি ভালোবাসি না? তো বলছে, ভাবি তুমি আমাকে ভালোবাসো, তুমি শোনার যোগ্য, কিন্তু এই কথা তোমাকে শুনতে হবে না। বলে, বলো হাসির কারণটা কি বলো? বলছে, ভাবি ওই সত্যটা যদি বলে ফেলি তাহলে আমার মনে হয় নসিব আর ভাত জুটবে না। বলছে, কেন? বল কি হয়েছে বল, ছেলের মতো। তো জিজ্ঞাসা করছে, ভাবি বড় ভাই মারা গেছে কতদিন হলো? বুঝতে, প্রায় 2 বছর। 2 বছর ভাই মারা গেল, আর আপনার পেটের নিচের দিকটা একটা ফুলে গেল কি করে? ওই তবে রে ছুয়োর কোথাকার। কি বুঝলেন? কথা বোঝেন নাই? সত্যটা বললে ভাত খাওয়া। কথা বোঝেন নাই? এই জন্য কি বলতে চাচ্ছি ওটা বুঝে নিতে হবে। সবকা ওপেন বলা বাবাজি, সবটা ওপেন বলা যাবে না, খানিকটা বুঝে নিতে হবে। কথা বুঝতে পেরেছেন? বাবাজিরা, সোনারা, লালীরা, জ্ঞানীজনরা, সুধী মানুষেরা, তো প্রশংসার একমাত্র মালিক হলো আল্লাহ। তার কাছেই যেতে হবে, যাব না বলা যাবে না। আমার সময় মতো আমি যাব, এই সুযোগ কেউ পায় নাই আর আমিও পাবো না। এই তুই কানের কাছে আর বেশি না, জানি না চালাতে মেশিন, এখন খালি বসে বসে দেখ।
দেখ কত সুন্দর চালাচ্ছে, দেখ মাইকটা ওই মাসিটা কিছু জানি না ও, আমি তো আগেই বললাম ও জানি না মেশিন চালাতে। কি বললেন জি? হ্যাঁ, শুধু লেহেঙ্গা কিনে দিলে হবে না, মাঠ পরিষ্কার হলে হবে না, কোমর দোলানো শিখতে হবে, তবে নাচ হবে। হ্যাঁ না, বোঝো না, বোঝো না। ঘাগরা কিনে দিয়েছে, মাল কোমরই নড়ে না, কলা গাছের মতো থাম হয়ে দাঁড়িয়ে, বুঝলেন? হবে না তো, মেশিন থাকলে হবে না, চালানো শিখতে হবে। এই পালা তোমার পালা চেয়ার নিয়ে বস, আর তা নাহলে খস। কি তো শোনাচ্ছিলাম, তিনি হলেন আল্লাহ। তার কাছে যাওয়ার পরে লাঠি বল, পাটি বল, দল বল, বিদ্যে বল, বুদ্ধি বল, অর্থ বল, জনবল, মনোবল, বুকের বল, কোমরের বল, দেশের বল, দশের বল, তোমার বল, আমার বল, এদের বল, ওদের বল। তো কবর বলছে গোসল করে একবার শুবি চল, শুলে বুঝবি সব বেকল। অর্থের গরম, ডিগ্রির গরম, রূপের গরম, যৌবনের গরম, বাপের গরম, বেটার গরম, লাঠির গরম, পাটির গরম, নেতার গরম, নীতির গরম, দিল্লিতে দাদার গরম, কলকাতায় এলে দিদির গরম, আর বাঁশতলায় গেলে ফুল নরম। ওখানে নরম হলে রেহাই, আর গরম হলে জলে বলে ফুল পেটাই, বাঁচাবার কেউ নাই। এই ক্ষমতার যিনি একাই মালিক, তিনি হলেন আল্লাহ। তার দরবারে, দরবার কার? আল্লাহ। দরবার কার? আল্লাহ। তার দরবারে কানা খোঁড়া, সাদা কালো, দেশি বিদেশি, আমাদের ওদের, এ দলের ও দলের, হাফেজ সাহেব, মূল সাহেব, পীর সাহেব, ফকির সাহেব, ডাক্তার মাস্টার, শিক্ষিত মূর্খ, ধনী গরিব, চাষা ভুষো, কানা কুঁজো, অচল সচল, দুর্বল সবল, মরলে সব কটাই একদল। মরলে কদল? একদল। হানাফি, সাফি, মালিকি, হাম্বলি, কাদরিয়া, চিস্তিয়া, মোজাদ্দেদিয়া, নকশবন্দিয়া, দেওবন্দ, ফুরপুরা, তবলিগ, হেজবুল্লাহ, আজানগাছি, হাক্কানি, কাদিয়ানি, তালতলা, নারকলডাঙ্গা, পাথরচাবড়ি, পিয়ারডাঙ্গা, মরে গেলেই কবরডাঙ্গা, আর কোনো ডাঙ্গা নাই। তাহলে দল কটা? যদি বলে একটা। এটা তো শুধু জলসায় শুনেছেন, চোখে দেখেছেন? দেখেন নাই। ফুরফুরার হুজুররা এলে দেওবন্দের হুজুর নেবে না, দেওবন্দের হুজুর এলে ফুরফুরা হুজুর নেবে না, বেদাতিদের মৌলবি এলে সুন্নিরা নেবে না, সুন্নিদের মৌলবি এলে বেদাতিরা নেবে না, হানাফি এলে ফারাজি চলবে না, ফারাজি এলে হানাফি বলো চলবে না। কিন্তু মরে গেলে জানাজা সবাই পড়বে, কোনো শালা পালাবে? কি ঝামেলা দেখেছো? মরলে কদল? মরলে এক দল, আর বেঁচে থাকতে ওটা খাবার কল। আসলে একটাই দল, কলমা বল আর মসজিদে চল, বাস। কথা মনে থাকবেন ইনশাল্লাহ? মনে থাকবেন ইনশাল্লাহ? শোনাচ্ছিলাম, তিনি হলেন আল্লাহ। দেখতে কিরকম জানি না, শুনিয়ে দিচ্ছি, মনে রেখে দেন। হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খ্রিস্টান, বেঈমান, নাফরমান, বুঝলো? মরে গেলে সবাই সমান সমান। এরা হিন্দু, তোরা মুসলমান, ওরা বামন, ওরা খ্রিস্টান, ওসব বেকার। মরে গেলে সব সমান সমান, মরে গেলে সব সমান সমান। তখন দেখবেন সকলেরই একটাই নাম, কি? লাশ। কি নাম? লাশ। আর ফেরেশতারা বলে, যাচ্ছি যখন যা, তবে দেখে যাস আগে চলে গেছে আচাঁচা বাঁশ। যদি আমল থাকে তো পাস, আর আমল যদি না থাকে তো আছলা। জানে বলে? আচ্ছা বলেন তো, বাঁশ কেন জানেন না? আজকের বাস্তব কটা কথা বলছি, শুনে যান। আল্লাহ যদি আমল করার সুযোগ দেয় করবেন, আমার জন্য একটু দোয়া করবেন। কবরে বাঁশ কেন জানেন না? একটু ব্যাকে আসি, আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি। শোনাচ্ছিলাম, তিনি হলেন আল্লাহ। তাই মরার পরে সব সমান সমান। হ্যাঁ না বলেন? কথা বুঝে আসছে? আপনাদের এখানে হসপিটাল আছে? সকালে গিয়ে শুনবেন কে মরেছে,
বললে রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি মরেছে। এটা কি? বললে লাশ। বলে এখন কে মরেছে? বলে মৌলানা জয়নুল আবেদিন সাহেব মরেছে। এখন কি? বলে লাশ। বলি এটা কে? বলে ইনি হলেন আমাদের শঙ্কর মুর্মু, মানে সাঁওতাল মরেছে। এখন কি? বলে লাশ। তাহলে মরলে সব একটাই নাম, সেটা হচ্ছে লাশ, আর সাথে যাচ্ছে বাঁশ। কি ব্যাপার বলেন তো? জানেন না? জানেন জানেন, খালি শোনেন, জানেন না, বোঝেন না। বুঝে নেন, শোনাচ্ছিলাম। তিনি হলেন আল্লাহ। তিনি কে? কিরকম দেখতে? অন্ধের চোখে জ্যোতি, বোবার মুখে কথা, বাঁজার পেটে বাচ্চা, ভিখারিকে বাদশাহ, অচলকে সচল, দুর্বলকে সবল, যিনি এক পলকে পাল্টাতে পারেন, তিনি কে? জোরে বলেন, তিনি কে? আল্লাহ। আর কেউ পারে? বলেন, জোরে বলেন, আর কেউ পারে? আর কেউ পারে? এটা যদি বিশ্বাস হবে তাহলে আজমিরে বউ নিয়ে যাবে। আপনার কি করে বললেন মুখে? আপনি তো নিজে জানেন আল্লাহ ছাড়া আর কেউ পারে। এটা বিশ্বাস যাদের হবে ওরা হারওয়ায় যাবে। ওরা আর হারওয়ায় যাবে? ওর যদি জানা ছিল আল্লাহ ছাড়া আর কেউ পারে না, এটা যদি বিশ্বাস ছিল, তো তাহলে পৃথিবীতে আর কোনো মাজারে, কোনো দরবারে যাবে? কারণ ও জানে এটা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ পারে। মাই চ্যালেঞ্জ, আপনাকে বাস্তব বোঝাচ্ছি, কোরআন হাদিস শোনাচ্ছি। মেরে মোহতরম দোস্তর বুজুর্গ, মরে যাবার পরে আর কিছু দিতে পারে? পারে? তার নমুনা আপনি পৃথিবীর যে মাজারে যাবেন যান, যে মন্দিরে যাবেন যান, আমি বারণ করব না, আপনার খুশি আপনি যেতে পারেন। কিন্তু মেন মন্দিরের গেটে কিংবা মাজারের সামনে কিছু কানা খোঁড়া অচল ফকির বসে থাকে, থাকে না? থাকে। যখন কোনো মানুষ ওইখানে নামে, ওই 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 আস্তানাটার সামনে নামে, তখন ওই খোঁড়ারা দেখে না নামাজি বেনামাজি, হিন্দু না মুসলমান, জৈন না খ্রিস্টান, লোকটা সুদখোর না মদখোর, তাড়ি খায় না গেঁজা খায়, দেখে না। দেখে? দেখে না, শুধু খদ্দের দেখে আর একটা প্লেট এমনি করে পাতে, পাওয়া আমাদের কিছু দিয়ে যাও, বলে না? বলে না? বলে। আচ্ছা শোনেন, যদি কবরওয়ালা দিতে পারত তাহলে বাসনটা এর কাছে না পেতে ওরা কবরের কাছে পারত। আর ও কানা জানে দিনে এই জ্যান্ত মানুষটা দিতে পারে, মাইয়ের দিতে পারে না। এটা মানুষে বোঝে, ছাগলে বোঝে। বলতো আপনি হঠাৎ করে ছাগল বললেন কেন? ওটা শুনে নেন। আল্লাহ আমাদেরকে মানুষ করেছেন আর পৃথিবীর বাকি সব জানোয়ার। হ্যাঁ না? না, গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি, গাধা, এগুলো কি বলেন? জানোয়ার। তো জানোয়ার আর মানুষের মধ্যে তফাৎ কি? শুনতে দুজনে পায়, খায় দুজনে একই সাথে খায়, দুজনেই সন্ধ্যা হলে ঘুমায়। তফাৎ কোথায়? তফাৎ একটা জায়গায়, মানুষ যেটা শোনে ওটা বোঝে, জানোয়ারে যেটা শোনে ওটা বোঝে না। একদম কথা বলে দেয়, চুপচাপ বসবে, তুলে একদম। মানুষ বোঝে আর জানোয়ারে বোঝে বোঝে না। মেরে মোহতম দোস্তর বুজুর্গ, ঠান্ডা মাথায় শুনুন, মানুষ বোঝে, জানোয়ারে বোঝে না। মানুষকে বুঝানো যায়, জানোয়ারকে বুঝানো যদি বলেন যায় না। তার নমুনা আমি বলি নাই, কথাটা আপনি বলেন, বাস্তবটা শিখে এসে আপনাকে শোনাচ্ছি। বাপ যখন নিজের জন্ম দেওয়া বাচ্চাকে গুরুত্বপূর্ণ কথা বুঝাচ্ছে আর ছেলে কথাটা কোনোভাবে বুঝতে পারছে না, তখন বিরক্ত হয়ে বাপ বলে, এমন জানোয়ার জন্ম দিয়েছি, একে বুঝাতেই পারলাম না। বলে না? বলে না? তা জন্মটা তো তুমি দিয়েছ, তোমার সামনে বসে আছে, ও জানোয়ার না মানুষ? জোরে বলেন, মানুষ। এরপরে বাপ জানোয়ার কেন বলল? যে বাপের কথাটা বুঝতে পারলো
বাপের কথা বুঝতে না পারলে মানুষটার নাম কি হয়? জানোয়ার। যখন মাস্টার তার ছাত্রকে কোনোভাবে বুঝাতে পারে না বা কোনোভাবে বুঝিয়ে তুলতে পারে না, তখন মাস্টার বলে কত গরু ছাগল মানুষ করলাম, এই জানোয়ারটাকে মানুষ করতে পারলাম না। তাহলে বোঝা গেল বোঝে না, জানোয়ার বোঝে না। যখন ছেলে বললেই বুঝে ফেলে, ইশারা করলেই ধরে ফেলে, তখন মাস্টার খুশি, বাপ মা খুশি, মুরব্বীরা খুশি। কি বলে? ছেলেটা বড় হলে মানুষ হবে, ছেলেটা বড় হলে। তাহলে মানুষে বোঝে আর জানোয়ারে বোঝে। জোরে বলেন, বোঝে? বোঝে। এ কানা বোঝে, খোঁড়া বোঝে, কবর দিতে পারে না। এ ছাগল আজও বুঝতে। জলেশ্বরের দাওয়াত আমার আর হবে না, কিন্তু তবু সত্যটা বলে দিয়ে গেলাম, কিছু মনে করবেন না। কথা বলছি বুঝতে পারছি তো, কতবার ফোন করে। কথা বুঝেছেন না বোঝেন নাই? মেরে মোহতরম দোস্তর, বুজুর্গ, আল্লাহওয়ালা ভাইরা, এজন্য ভাববেন কেন কবরে বাঁশ গেছে, টপি মনে রাখবেন, তাহলে আপনার বেকার। বাবাজিরা, সোনারা, লালেরা, জ্ঞানীজনরা, সুধী মানুষেরা, আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে বুঝাচ্ছে, বুঝে নাও। বাপের কথা বেটা না বুঝতে পারলে বাপ ওকে জানোয়ার বলে, বলে না? মাস্টারের কথা ছাত্র না বুঝতে পারলে মাস্টার ওকে, যদি বলো 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 কি বলে? জানোয়ার বলে। তো বানানেওয়ালার কথা মানুষ না বুঝতে পারলে ওকে কি বলে? কথা বলে না, কপালের কথা বলে না। এই বানানেওয়ালার মালিকের কথা যখন গোলাম বুঝতে পারে না, ওকে কি বলে? জোরে বলে। আর কথা বলে না। সত্য বলুন, কি বলে? জানোয়ার বলে না, জানোয়ারের থেকেও নিচের কথা বলে। ওয়ালাকাদ জারানালি জাহান্নামা কাসীরাম মিনাল জিন্নি ওয়াল ইনসি লাহুম কুলুবুল লা ইয়াফকাহুনা বিহা ওয়া লাহুম আ'য়ুনুল লা ইউবসিরুনা বিহা ওয়া লাহুম আযানুল লা ইয়াসমাউনা বিহা উলাইকা কাল আনআম বাল হুম আদাল উলাইকা হুমুল গাফিলুন। কোরআন শরীফের পারা নম্বর 8, সূরার নাম সূরা আরাফ, আয়াত নাম্বার 179, 179 নম্বর আয়াতে বাদিকের পৃষ্ঠারের প্রথম লাইনে আল্লাহ পাক শোনাচ্ছেন, ওয়ালাকাদ জারানা লি জাহান্নামা কাসীরাম মিনাল জিন্নি ওয়াল ইনসি লাহুম কুলুবুল লা ইয়াফকাহুনা বিহা। জাহান্নামীদের নমুনা বিশ্ববাসী শুনে রাখো ঘোষণা। যাদের চোখ থাকতে দেখেও যারা বোঝে না, কান থাকতে শুনেও যারা বোঝে না, হৃদয় থাকতে যারা কিছু ভালো মন্দ অনুভব করতে পারে না, এরা চতুষ্পদ জানোয়ারের মতো, বরং তার থেকে নিচে। এদেরকে জানোয়ার বলা যাবে না। আমার বাপজিরা, সোনারা, লালেরা, জ্ঞানীজনেরা, সুধী মানুষেরা, কোরআন আপনাকে শুনিয়েছিল, ফাসিরু ফিল আরদি সুমানদুরু কাইফা কানা আকিবাতুল মুকাদ্দিবিন। বিশ্বে বিরাজ করো, ভালো করে নজর করো, এটা দেখে শুনে বুঝে তবে আমাকে স্মরণ করো। ও বাবাজিরা, আমার আল্লাহওয়ালা ভাইরা, আমার জলেশ্বরের বাসিন্দারা, একবার ভাবেন আমি মানুষ আছি কিনা। হিন্দু পরে হব,
ব্রাহ্মণ পরে হব, খ্রিস্টান পরে হব, ওরে মুসলমান পরে হব, মানুষ কিনা আগে ভাবো। মানুষ হলে তবে হবে, মানুষ না হলে হবে না। মানুষ হলো তারা অন্যের ব্যথা বোঝে যারা, অন্যের কষ্ট বোঝে যারা। মানুষ হলো তারা অন্যকে খুশি দিয়ে খুশি যারা, অন্যকে খুশি দিয়ে খুশি যারা, অন্যকে ব্যথা দিয়ে খুশি যারা। জেনে রেখো চতুষ্পদ জানোয়ারের থেকে খারাপ তারা। আর কিছু করার নেই বাবা, আযান হয়ে গেছে, আবার নামাজের পরে হবে ইনশাআল্লাহ।